Hi students, now we will continue our grammar topic. Match the following. 16th bit in question paper, 16th bit, match the following. Here match the words in column A with their meanings in column B. Already in the previous video I told. Here A column is given words and B column given their meanings. In column A are given words, in column B given meanings. Here now I will read all these words and meanings. All these words are taken from the lesson, prose lesson, Aim for the Stars. All these meanings are taken from the prose lesson, Aim for the Stars, second lesson. So, see here, I will read all these meanings. First one, plummet. Word here, plummet. Second one, prestigious. Prestigious. Second one. Third one, compromise. Third word is compromise. Fourth one, grueling. Fourth word is grueling. Fifth one, laurels. Fifth one, laurels. Sixth one, elated. Sixth one is elated. Seventh one, civilian. Seventh one, civilian. Eighth one, belly. Eighth one, belly. Ninth one, regiment. Ninth one is regiment. Tenth one, skewed. Tenth word is skewed. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చదివానంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ న్యూ వర్డ్స్. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు మీకు ఈ వర్డ్స్ చదవడం అనేది ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది, చదవడం రాదు. సో ఐ రీడ్ దిస్. నౌ సీ ద మీనింగ్స్. A. Respected and greatly admired. B. Misrepresent. C. Of a person who is not a member of the armed forces or the police. D. A set of rules about food and exercise. E. Adjustment. F. Honor and prize given to one on something achieved. G. Biased, distorted, not accurate. H. Tiring and demanding. I. Delighted. J. Fall or decrease rapidly. So, all these are column A are given words, in column B are given meanings and their meanings. ఇవన్నీ వర్డ్స్, ఇవన్నీ దీని యొక్క మీనింగ్స్. నౌ లెట్ us see how will match. ఇప్పుడు ఎట్లా మ్యాచింగ్ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాం. See first one, plummet. First word is plummet. What is the meaning of plummet? Answer is J. See here, J is there. Plummet means, J answer means fall or decrease rapidly. Plummet means fall or decrease rapidly. అంటే పడిపోవడం. డిక్రీజ్ ర్యాపిడ్లీ అంటే తొందరగా పడిపోవడం, వేగంగా పడిపోవడం, అంటే ఇక్కడ ర్యాంక్ పడిపోవడం. పడిపోవడాన్ని ప్లమిట్ అంటారు. సి సెకండ్ వన్, prestigious. Word is prestigious.
Answer A. What is A here meaning? Respected and greatly admired. Respected and greatly admired. Admired means పొగడడం. Respected and greatly admired means ఇక్కడ గౌరవించడము లేక ఎక్కువగా పొగడడం. సో prestigious means respected and greatly admired. ఏ ఆన్సర్. సో ఇట్లా మీరు మీనింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నవి, ఈ వర్డ్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ వర్డ్కు ఈ మీనింగ్, వర్డ్కు ఈ మీనింగ్, ఇట్లా మీరు సెర్చ్ చేయాలి, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మ్యాచ్ చేసి సరిపోదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, కాంప్రమైజ్. వర్డ్ ఈజ్ కాంప్రమైజ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్? ఇట్ ఇస్ జనరల్ మీనింగ్. మనం అంటుంటాం కాంప్రమైజ్ కావాలంటాం. కాంప్రమైజ్ మీన్స్ వాట్? ఈ మీన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్. కాంప్రమైజ్ మీన్స్ వాట్? అడ్జస్ట్మెంట్. అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే సర్దుబాటు, సర్దుకుపోవడం. హియర్ తెలుగు మీనింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు తెలుగులో గుర్తుందా లేదా అనేది మనకు అక్కడ అవసరం లేదు. కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంగ్లీష్లో ఈజీ గుర్తుపట్టవచ్చు. సో కాంప్రమైజ్ మీన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇక్కడ తెలుగులో మీరు రాయకండి మళ్ళీ. అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే సర్దుకుపోవడం అలాంటి తెలుగు రాయొద్దు. జస్ట్ రైట్ ఈ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, గ్రూలింగ్. వాట్ ఈస్ ద వర్డ్? గ్రూలింగ్. గ్రూలింగ్ మీన్స్ హెచ్. వాట్ ఇస్ ద హెచ్ హియర్? మీనింగ్ టైరింగ్ అండ్ డిమాండింగ్. టైరింగ్ అండ్ డిమాండింగ్, కష్టపడము లేక డిమాండ్ చేయడము అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో గ్రూలింగ్ మీన్స్ టైరింగ్ అండ్ డిమాండింగ్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, లారెల్స్. లారెల్స్. లారెల్స్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఎఫ్. See here, F answer. Meaning is given. Laurels means honor and prize given to one on something achieved. Honor and prize given to one on something achieved. One something achieved. ఎవరైనా ఏదైనా సాధించినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ఆనర్ అండ్ ప్రైజ్ అంటే అభినందనలు కావచ్చు, గౌరవం కావచ్చు. ఎవరైనా సాధించినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చే మనం అభినందనలు అంటే విజయము తర్వాత మనం ఇచ్చే అభినందనలు. సో ఆన్సర్ లారెల్స్ మీన్స్ ఆనర్ అండ్ ప్రైజ్ గివెన్ టు వన్ ఆన్ సంథింగ్ అచీవ్డ్. మీరు చదివేటప్పుడు ఇట్లే చదువుకోవాలి. లారెల్స్, ఆనర్ అండ్ ప్రైజ్ గివెన్ టు వన్ ఆన్ సంథింగ్ అచీవ్డ్. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. డోంట్ బై హార్ట్, బట్టి పట్టకండి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, ఇలీటెడ్. ఇలీటెడ్ ఇక్కడ నేను ప్రొనౌన్సియేషన్ పరంగా చదువుతున్నా, ఫోనెటిక్స్ పరంగా చదువుతున్న ఈ వర్డ్స్ మీకు డిఫరెంట్గా అనిపించవచ్చు. బుక్లో ఇచ్చింది మీకు, అందుకనే దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్. రీడ్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 51, 52 గ్లోజరీ. దట్ మీన్స్ సెకండ్ లెసన్ ఎయిమ్ ఫర్ ద స్టార్స్లో ఈ వర్డ్స్ మొత్తం ఉన్నాయి. ఎలీటెడ్. ఎలీటెడ్ మీన్స్ I means delighted. Elated means what? Delighted. Delighted means happy. సంతోషం, ఆనందపడడం. Elated, delighted. Word, meaning. So, sixth answer, I. Next, seventh one. Civilian. Civilian. మనం జనరల్గా సివిలియన్ అంటుంటాం, కానీ ఇక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ పరంగా చూస్తే సవిలియన్. సవిలియన్ మీన్స్ సి. వాట్ ఇస్ ద సి మీనింగ్? Civilian means C of a person who is not a member of the armed forces or the police. Who is not a member of the armed forces or the police. ఎవరైతే సైన్యములో కానీ పోలీసులో కానీ సభ్యుడు కాకుండా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి సివిలియన్ అంటే. ఇక్కడ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పోలీసులో మెంబర్ కానివాడు. సో ఆన్సర్ సివిలియన్ మీన్స్ సెవెంత్ వన్ సి ఆన్సర్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ద పోలీస్. సో సెవెంత్ వన్ ఆన్సర్ సి. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ belly. What is the word? Belly. Belly means B. Misrepresent.
తప్పుడు సమాచారం, తప్పుడు ఆలోచన. బెలి misrepresent. Belly means misrepresent. B answer. Next, ninth one. Regimen. What is the word? Regimen. Regimen means D answer. D. What is the meaning? A set of rules about food and exercise. Rules about food and exercise. A set of rules about food and exercise. ఫుడ్కు అంటే ఆహారానికి, ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన కొన్ని రూల్స్, నియమ నిబంధనలు అంటాం. రెజిమెన్ మీన్స్ నియమ నిబంధనలు. ఏ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అబౌట్ ఫుడ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. skewed. 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 Here some students do not pronounce properly. కొంతమందికి ఈ పదాలు పలకడమే రాదు, అందుకనే మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా. ఐ ఆమ్ రీడింగ్ స్లోలీ, నెమ్మది చదువుతున్నాను, అందుకని ఇవన్నీ మీనింగ్స్ కూడా వినండి జాగ్రత్తగా. స్క్యూడ్. స్క్యూడ్ మీన్స్ జీ. జీ మీన్స్ బైజ్డ్, డిస్టార్టెడ్ ఆర్ నాట్ అక్యురేట్. బైజ్డ్, డిస్టార్టెడ్, ఈ రెండు మీనింగ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ అనిపిస్తాయి. బట్ హియర్ నాట్ అక్యురేట్ అంటే ఖచ్చితంగా కానీ, మీన్స్ సుమారుగా అంటాం మనం. స్క్యూడ్ మీన్స్ నాట్ అక్యురేట్, సుమారు, డిస్టార్టెడ్, బైజ్డ్. సో see here, first answer you will write in the examination. First answer J, second one A. First J, second answer A, third one is E, fourth one H, fifth one F, sixth one I, seventh one C, eighth one B, ninth one D, 10th one G. Only you have to write this one only. Don't write words and their meanings in the examination. So this is the match the following. Thank you.